सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, कले आवे नानका सदे उठी जाहे। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारे बार। ज्यों बन फल पाके भुए गिरहै, बहुर ना लागे डार। सबना मरना आया, वे छोड़ा सबना पुछो जाए सियाणिया, आगे मिलना कि नहा। जुगो जुग अटल चबर तख्त दे मालक, गुरगद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु सारी ही दुनिया दे सांझे रहबर। दसां पातशाहियां दे आत्म स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी ते गुरु सवारी साध संगत जीओ। आओ सरबत संगत प्यार सत्कार दे नाल भावना दे नाल गुरु चरणों दे विच बैठदियां होइयां कलगीधर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश सांझी करिए। सरबत संगत बड़े प्यार दे विच फतेह दा उच्चारण करो। गज के सरबत संगत आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस मकसद वास्ते आपां सारे इत्थे पहुंचे हाँ वो आपां सारिआं नूं पता है कि सरदार जोगिंदर सिंह जी अपनी जिंदगी दे सुआसां नूं भोग के अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों विच जा विराजे हैं। उन्हां दे निमित्त परिवार ने गुरु मर्यादा अनुसार सिख धर्म की रिवायत अनुसार श्री सहज पाठ प्रारंभ करवाए सन। हुणे हुण भोग पाए गए हैं। कुछ क समां गुरु चरणों दे विच गुरमत दियां विचारां करन दा समां आपां नूं प्राप्त होया। गुरबाणी दे अंदर सतगुरु महाराज जी ने मनुख दे आउण तो पहलां दा भी लिखिआ है, मनुख दे जीवन बारे भी लिखिआ है, उस तो बाद गुरु साहब जी ने मनुख दे जाण तो बाद दा भी लिखिआ। भाव सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तिन्ना कालां दा वेरवा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच दर्ज कीता है। जदों आपां बाणी पढ़दे आ उदों साध संगत जी सानू साडे जीवन बारे साडे जीवन तो पहलां जां साडे जीवन तो बाद जो वापरदा है वो सतगुरु जी ने बाणी दे विच लिखिआ असी अक्सर पढ़ते ते सुनते हैं। मनुखी जो जीवन है ये बहुता वड्डा नहीं है, मनुखी जीवन बड़ा छोटा जीवन है। भावें कि हर एक मनुख अपने 20, 50, 70, 80 सालों के तुच्छ जे छोटे जे जीवन नूं बहुत वड्डा जानता है, क्योंकि वड्डा जान के ही असी संसार दे विच बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। पर वेखदे ही वेखदे साध संगत जी साडा बहुत कुछ करदे ही साडा जीवन इउं लंघ जाता है जिवें साध संगत जी किसी नदी दे विचों पानी निकल जाता है, जिवें तीर विचों कमान विचों तीर निकल जाता है। उसे तरह साडा जिहड़ा जीवन है ये साध संगत जी इउं कह लो भी पलां दे विच ही निकल जाता है। साडी जिंदगी दे साल गुजरदे पता ही नहीं लगता कि असी कदों इस संसार दे विचों जाण वास्ते तैयार हो जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं पुछिए सच्चे पातशाह मनुखी जीवन किड्डा क वड्डा है। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी के सलोक आपां सारिआं ने श्रवण कीते ने। सतगुरु जी नूं पुछो महाराज जी मनुखी जीवन किड्डा वड्डा है, ते धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे
जैसे जल ते बुध बुधा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज कहते बहुता वड्डा नहीं। साध संगत जी असी आस लाई हुंदी है, असी आस लाई हुंदी भी असी जिउणा है। आपां फ्यूचर बारे सोचते हाँ, आउण वाले समय बारे सोचते हाँ। किन्नियां आसां ये मनुख साध संगत दी लाई बैठा है, आपां सारे ही लाउने। आसां दे नाल ही असी अपने जीवन दे पल जिहड़े ने वो बसर कर रहे हैं। अज मनुख दा जीवन साध संगत जी कुछ भी नहीं रहा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने तो हवाले दिते ने, पलां दे विच बंदा भला चंगा हुंदा है। आ एक नवां ही दौर चल पिया। पिछले साल करोना चलिया। साध संगत जी करोना दे दौर दे विच बंदे बीमार हुंदे सी। बीमार हो के कई दिन साध संगत जी साह दी प्रॉब्लम आउंदी सी, जो फिर बंदे काफ़ी जो मनुख ने चढ़ाई कीते। हर एक देश दे विच प्रॉब्लम आई, जो शरीर नूं ये रोग लग्या कह लो, एक बीमारी कह लो, जो साध संगत दी साड़ियां ही प्राप्तियां दे विचों उत्पन्न हुई है। जिन्ने रोग ने ये मनुख ने आप पैदा कीते। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने कोई भी रोग पैदा नहीं किया। साध संगत जी रोग मनुख ने पैदा किए। जदों असी संसार दे विच कुछ ना कुछ प्राप्तियां करते हाँ, जदों संसार दे विच रहिंदे हाँ, कुदरत दे विच रहिंदे हाँ, कुदरत दे नाल छेड़छाड़ करते हाँ। असी कुदरत नूं छेड़ते हाँ ते कुदरत नूं छेड़न दे लगे हाँ साध संगत जी। फिर उहदे विचों कुदरत दे विचों ऐसा कुछ पैदा हुंदा है जिहड़ा साडीआं बीमारियां दा घर बन जांदा है। बहुतात बीमारियां कुदरत दे नाल छेड़छाड़ी करन दे नाल बणीਆਂ ने। पिछले साल करोना आया, हुण भी करोना चल रहा है। हर पासे सुचेत होने बारे कह रहे कहा जा रहा है। सरकारां वल्लों भी सुचेत किया जा रहा है। बहुते वड्डे इकट्ठां तो मनाही की गई। स्कूल कॉलेज बंद कर दिते गए। गुरुद्वारियां दे विच वड्डे इकट्ठ, मंदिरां दे विच वड्डे इकट्ठ बंद कर दिते गए। और एक दूसरे तो दूरी रखण दी जो गल है ये कही जा रही है। ये रोग साध संगत जी पिछले साल पैदा होया, बीमारी पैदा हुई, महामारी ते जिहड़ा हुण दौर पैदा होया है करोना दे नाल साध संगत जी एक होर समस्या पैदा हो गई कि ऑक्सीजन घटन लग पई। बहुतात मनुख जिहड़े ने हुण साध संगत जी ऑक्सीजन घटन दे नाल मर रहे। मेरे वेखदियां सुनदियां रिश्तेदारियां दे विचों 2-3 फोन आए मैनूं। एक जलंधर दे कोल साडे प्रेमी ने परिवार, वो माता सी, बहुत प्रेम करते ने काफ़ी समय तो। सारे परिवार दा दास दे नाल बहुत प्यार है परिवार दा। ते उन्हां दा घरों फोन आया, कहंदे माता जी ढिले हो गए। मैं कहा की हो गया? कहंदे एकदम ऑक्सीजन घट गई ते हुण हॉस्पिटल दे विच ने ऑक्सीजन लाई हुई है लगातार। ते जे ऑक्सीजन हटा दिंदे ने ते साह आउणा मुश्किल हो जाता है। 3-4 दिन हो गए लगातार ऑक्सीजन लगी हुई तां जिउंदे ने। एक साडी होर रिश्तेदारी दे विचों मैनूं पता लग्या ते वो ऑक्सीजन एकदम घटी, एक बीबी दी ऑक्सीजन घटन दे नाल पलां दे विच ही उहदी मौत हो गई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते जैसे जल ते बुध बुधा। जदों साध संगत जी सतगुरु जी कहते ना मरदाने नूं कहते, धन गुरु नानक साहब कहते मरदानिया मौत बारे दस, मौत किन्नी क दूर है? सतगुरु जी पूछ रहे ने मरदाने। मरदाना कहन लग्या सच्चे पातशाह जी अज दा दिन चढ़िया, कल दा दिन पता नहीं चढ़ना कि नहीं चढ़ना। सतगुरु गुरु नानक साहब जी मरदाने नूं कहन लगे मरदानिया इस मौत नूं तू बहुत दूर जाणिया है। मरदानिया तू तां मौत नूं बड़ी दूर जाणिया,
ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਕਈ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਬਾਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਂਗ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੌਤ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਮੀ। ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਦਮੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਮੀ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਦਮੀ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਦਮੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਦਮ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਦਮੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮੀ, ਜੇਕਰ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਮ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਦਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਹੋਰ 10-20 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਿਉਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਸ ਇਤਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਮ ਆਇਆ, दूसरे दम दा पता नहीं। हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत ना जाना। ये नहीं पता कि किन्ना क जिउना है, ये नहीं पता कि दूसरा साह आउना कि नहीं आउना। इस करके श्री गुरु तेग बहादुर महाराज भी कहते ने, जैसे जल ते बुध बुधा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुनमीत। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने, जिवें जल तो पानी तो बुध बुधा कहते ने एक पानी दे गुब्बारे नूं, पानी दे बुलबुले नूं, सतगुरु गुरु तेग बहादुर कहते, गुरसिखो एक पानी दे विचों बुलबुला पैदा हुंदा है, पानी दे विचों गुब्बारा पैदा हुंदा। जैसे जल ते बुध बुधा उपजै बिनसै नीत, नीत कहते रोज नूं, रोज बनदा है, बिनसै तो भाव रोज खत्म हो जाता है। पानी विचों बुलबुले अनेकां पैदा हुंदे ने, अनेकां साध संगत जी फुट जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। जैसे जल ते बुध बुधा उपजै बिनसै नीत, कहंदे जिवें पानी दा बुलबुला रोज बनदा है, रोज अनेकां बार बनदा है, अनेकां बार फुट जांदा है, खत्म हो जांदा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी कहंदे, गुरसिखो जग रचना तैसे रची। संसार दी रचना भी अकाल पुरख जी ने ऐसे तरह ही बनाई है, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। ये मेरे प्यारे मित्र, ये गल नूं पल्ले नाल बन लै। संसार दी रचना भी पानी दे बुलबुले दी तरह ही है। इत्थे पता नहीं किन्ने क संसार च आ रहे ने, जिस पल विच आपां जिउं रहे हां, जिस समय विच असां जिउं रहे हां, पता नहीं किन्ने क मनुख संसार विच इस समय बन रहे ने। ये नहीं पता किन्ने क बंदे इस समय, जिस समय दे जो चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, जिहड़ा असीं हंडा रहे समा, इस समय विच पता नहीं किन्ने क आ रहे ने, ते ये नहीं पता किन्ने क जा रहे ने। गिनती कोई नहीं। आखो सतनाम श्री, गज के आखो सतनाम श्री। ये नहीं पता किन्ने क बन रहे ने संसार च जीव, ते साध संगत जी किन्ने क मर रहे ने। साडा तां इक जांदा है, साध संगत जी पता नहीं किन्ने क जा रहे हैं, गिनती कोई नहीं। ते साध संगत जी श्री गुरु तेग बहादुर जी कहने, संसार की रचना भी भाई इस तरह ही है, पता नहीं किन्ने क आ रहे कि किन्ने क जा रहे हैं। पर मनुख का जीवन पानी दे बुलबुले की तरह है। मनुख का जीवन साध संगत जी छिन मात्र सुपने वर्गा है। जैसा सुपना रहन का तैसा यो संसार। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, सुपने ज्यों संसार। सतगुरु कहते ने, भाई मनुखी जीवन सुपने वर्गा है। जिवें बस सुपना आया पलां विच ही लंघ गया, इसे तरह साध संगत जी जमदे आ, बचपन आउंदा है, पलां विच ही बचपन निकल जाता है, मूँह ते दाढ़ी आ जाती है। साध संगत जी सिर पलिया दाढ़ी पली, मुछां पी पलियां, रे मन गहले बावले, माणे क्या रलियां, पलां च ही जवानी निकल जाती। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते, ते पलां विच ही जवानी निकल जाती, बुढ़ेपा आ जाता है। ते बुढ़ेपा आउंदियां सारी फिर साध संगत जी मौत आ घेरदी है। मौत तो पहला रोग आ घेरदे ने, कदे कुछ हो गया, कदे कुछ हो गया, कदे कुछ हो गया। बुढ़ेपे च आके किन्ने रोग लग जाते हैं। ते इस रोग नूं सतगुरु जी ने जरा रोग कहा है। जरा रोग वो हुंदा है जिहड़ा साध संगत जी कदे मिटे ना। जरा रोग बुढ़ेपे दा रोग है, उस तो बाद मौत आ जाती है। इस तरह का छोटा जिहा जीवन साडा है साध संगत जी। किसी ने साध संगत जी समा लंघा लिया, किसी का थोड़ा बहुता रह गया, तो साध संगत जी पता नहीं साडा जीवन किन्ना क है किन्ना क नहीं। तो मौत ने आ ही जाना है, पलां च झपट मार जानी है, पता ही नहीं है कदों मार जानी। पता नहीं किमें मरना, कित्थे मरना, कदों मरना, किहड़े ढंग नाल मरना, क्या जाना किब मरहेंगे, कैसा मरना होए। कबीर साहब कहते, भाई पता नहीं क्या जाना किब मरे, किमें मरना, पता किसे नूं? कोई बंदा दस सकदा भी मैं किमें मरना? कोई नहीं दस सकता। किसे नूं कुछ नहीं पता मैं किमें मरना। साध संगत जी कैसा मरना होए, किमें मरांगे,
ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਬੀਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਹਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਓ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇਕਰ ਰੱਬੀ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਨ ਬਾਣੀ ਕੱਢੀ ਐ, ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜ ਕਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਖੋਰ ਕੇ ਜਿੰਦ ਕੱਢਦੇ, ਜੋ ਜਮਿਆਏ ਕੇਸ ਕੈ ਪਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਦਿਨ ਨਾ ਵਸਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭਉ ਸਦਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਨੇ ਸਰਾਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਤੇ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਵੈਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਠੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭੈੜੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਥੋੜਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਭੋਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਯੁਗ ਚੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ, ਆਖੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇਕਰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਛਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੈਸੀ ਢਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਘੋਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਚਾ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 300-400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੀਤ ਚੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੁਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਜੋੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ। ਇਹ ਸਾਸਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰੋ, ਧੋਵੋ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਡਿਟੋਲ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਮੂੰਹ ਵੈਸੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ।
माता झूठी, पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। हाँ जी, बर्तन भी झूठे दसे, कड़छी भी झूठी दसी, मुंह भी झूठा, जीभ भी झूठी। ते सार संत जी ते जिथे बैठा कहने वो भी जगह झूठी है, सारा कुछ ही झूठा। पर साध संत जी सतगुरु जी ने कहा प्रसादा छक के गुरसिखा तू कुरली करनी। अज डॉक्टर कहते प्रसादा छक के रोटी खा के ना उस तो बाद भाई तुसीं ब्रश करो। उन्होंने पुछो क्यों? वो कहते भी रोटी खा के जिहड़ी रोटी का जो आपां रोक खांदे आ ना, जो भोजन पानी रोटी आदि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਵੇਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 2 4 5 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚਮ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਲ ਸੰਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਰੂਲ ਐਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ 100 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ? ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਉਧਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ 10 ਵਜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਾਤ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਖੜੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ? ਫਿਰ ਆਖੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਬਾਬਾ ਜੀ 15 ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਲੇਟ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਟਿੱਕੀਆਂ, ਭੱਲੇ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਟ ਘਰੋਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 1100 ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, 4-5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ 1100 ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਇਓ, 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 15-20 ਮਿੰਟ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਪੈਲਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੱਖ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਾ ਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1.25 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੈ ਅਸੀਂ ਉਹ 1.25 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਾਗ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾ, ਜਾਗ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਨਾ ਡੁੱਬ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤਰ ਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਮ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਫਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਵਜਾਇਆ ਜੀ? ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਘਟ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਏ ਘੱਟ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਦਰਖਤ। ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਆ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ ਗਲਾਸ ਜੇ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਖੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਤਮ, ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੀਣ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ, ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 4 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੋਤਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਦਰਖਤ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਸਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਖਤ? ਮਾਰਬਲ ਲਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਰੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖਰਾਬ।
ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਜਾਨਾ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀਏ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਰਹਾਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦੀ, ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਤੁਰਨੇ ਭਈਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਓ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਬੋਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ। ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਹੋਵੇ
ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।